وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھی، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ ان تیز ہواؤں کا شور بڑھتے بڑھتے جیسے میری سماعت کا حصہ بن گیا۔ ہوش و حواس کھونے سے پہلے مجھے اتنا احساس ضرور تھا کہ میں اغوا کی جا رہی ہوں، اور اغوا کرنے والے بڑے مہاراج اور شبو ہیں، اور وہ دونوں ہی حیرت انگیز طور پر پر اسرار شیطانی قوتوں کے مالک تھے۔ انہوں نے مجھے قطعی بے بس کر دیا، اور اس غیر معمولی پر اسرار تجربے سے مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ پہلے شبو نے میرے اغوا کی خاطر کیا تدبیر آزمائی ہوگی، اور میں نے خود اپنے جسم کو فضا میں بلند ہوتے دیکھا تھا، اور پھر میرا جسم فضا میں تیرنے لگا، اور زیادہ دیر تک میں اپنے ہوش و حواس بحال نہ رکھ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ معلوم نہیں کب تک مجھ پر غفلت طاری رہی، اور کچھ دیر تک مجھے یاد ہی نہ آ سکا کہ میں کہاں اور کن حالات سے دوچار ہوں۔ اب مجھے ہوش آ چکا تھا اور میرے اطراف اندھیرا تھا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں جہاں بھی ہوں تنہا نہیں ہوں، اور وہاں کوئی اور بھی ہے۔ اور پھر رفتہ رفتہ مجھے یاد آتا گیا کہ مجھ پر کیا گزری تھی۔ اس احساس نے میرے سارے جسم میں سنسنی سی دوڑا دی، اور میں نے سوچا کہ اب بھی میرے اعصاب شل ہیں، اور کیا میں اب بھی جسم کو حرکت نہیں دے سکتی؟ اور یہ خیال آتے ہی میں نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا، مگر یہ ممکن نہ ہوا، اور اسی وقت مجھے قریب ہی کسی کے قدموں کی مدھم سی چاپ سنائی دی۔ مابلا کسی نے دھیمی آواز میں پکارا۔ یہ کسی عورت کی آواز تھی جو میری سماعت میں نہیں، ذہن میں گونجی تھی، اور یہ آواز میرے لیے قطعی اجنبی تھی۔ یہی آواز میں نے پھر سنی، اور مجھے معلوم ہے کہ تم بول نہیں سکتی، نہ اپنے جسم کو حرکت دے سکتی ہو، اس کے باوجود میری بات کا جواب دینا تمہارے لیے ممکن ہے۔ تمہارے ذہن میں جو خیال آئے گا اسے میں بھی جان لوں گی۔ تم میری آواز سن رہی ہو نا؟ اور میں نے سوچا ہاں میں سن رہی ہوں، مگر یہ عورت کون ہے، اور اس سے میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ تم مجھے اپنی ایک ہمدرد سمجھ سکتی ہو۔ اس نے میرے ذہن میں ابھرنے والے خیالات کو پڑھ کر جواب دیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں بولے بغیر اپنی ہمدردی سے سوال کیا۔ یہ کالی گھاٹ کے قدیم مندر کا تہہ خانہ ہے، جواب ملا۔ اور بڑے مہاراج اور شبو اس وقت کہاں ہے؟ میں نے اپنے ذہن میں سوچا۔ شبو اس وقت درگا مائی کی پوجا کر رہا ہے، اور وہ پوجا کر کے تمہارے پاس آئے گا۔ رہے بڑے مہاراج تو وہ اپنے اشر میں جا چکے ہیں سونے کے لیے، جواب دیا گیا، اور بڑے مہاراج اب صبح ہونے سے پہلے اپنے آشرم سے باہر نہیں آئیں گے۔ یہاں سے تمہیں فرار ہونے کے لیے یہ موقع اچھا ہے، مگر تم جانتی ہو میں اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتی، پھر کس طرح فرار ہونا ممکن ہے؟ اتنی گیان مجھے بھی ہے کہ میں تمہیں کھول دوں، اور پر اس سے پہلے میں تم سے ایک وچن لینا چاہتی ہوں۔ بولو، کیا تم بھی جانے بغیر وچن دینے پر آمادہ ہو؟ یہ سودا مہنگا نہیں، میں سوچنے لگی۔ اسی کے ساتھ مجھے اس تکلیف و اذیت کا خیال آیا جو شبو کی قید مجھے پہلے اٹھانا پڑی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ تم راضی ہو۔ اس اجنبی عورت کی آواز میرے دماغ میں گونجی۔ میں تم سے صرف یہ وچن لینا چاہتی ہوں کہ جب تم کھول دی جاؤ تو شبو کو ختم کیے بغیر یہاں سے فرار نہ ہو۔ بولو، کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ اس نے دریافت کیا۔ اس عورت کی بات سن کر مجھے خیال آیا کہ میرے اندر سوئی ہوئی پر اسرار قوتیں بیدار ہو جائیں تو شبو کو قتل کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس بات کو بھول جاؤ مابلا، اس مندر کی حدود میں تمہاری کوئی پر اسرار قوت نہیں جاگ سکے گی۔ پھر تو صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے۔ میرے ذہن میں ایک نیا خیال ابھرا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، شبو تمہارے وار سے نہیں بچ سکے گا۔ اس نے میرے ذہن میں ابھرنے والے خیال کو پڑھ لیا، وہ آنے ہی والا ہوگا، اس لیے میں تمہیں کھول کر جا رہی ہوں۔ جب تم اسے ٹھکانے لگا دو گی تو میں تمہیں یہاں سے خاموشی کے ساتھ نکال دوں گی۔ اور اندھیرے کی وجہ سے مجھے اس عورت کا صرف ہیولا ہی نظر آیا، اور کچھ اور دیکھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہوا کہ وہ عورت جو کوئی بھی تھی شبو کی دشمن تھی۔ اس دشمنی کا سبب کیا تھا کیا نہیں، مجھے یہ جاننے کا کوئی تجسس نہیں تھا۔
मेरे लिए ये भी जानना काफ़ी था कि वो शब्बू को मेरे हाथों ख़त्म कराने के लिए मेरी मदद कर रही है। और चंद ही लम्हों बाद मुझे हल्की सी बड़बड़ाहट सुनाई देने लगी, जैसे वो अजनबी औरत मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रही हो। उसी के साथ मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मेरे जिस्म से नादीदा गिरफ्त धीरे धीरे ख़त्म होने लगी है। अधेर मेरा जिस्म नादीदा आहनी गिरफ्त से आज़ाद हुआ। उधर अचानक तय खाने में उजाला हो गया और मेरी नज़र सामने की तरफ उठी तो सीढ़ियाँ नज़र आईं। उधर रोशनी उधर से ही आ रही थी और वो आ गया मामला तुम्हें यही ज़ाहिर करना है कि तुम अभी बंदी हुई हो, आज़ाद नहीं हुई। और मेरे ज़हन में उस औरत के अल्फाज गूंजे, तुमने ऐसा ना किया तो वह तुम्हारे करीब नहीं आएगा। और ज़मीन पर बिछे बिस्तर पर मैं जिस तरह पड़ी थी वैसे ही बेहुसो हरकत पड़ी रही और मेरी निगाहें तय खाने में उतरने वाली सीढ़ियों पर थीं। ज़रा ही देर के बाद शब्बू को मैंने सीढ़ियों से उतरकर तय खाने में कदम रखते देखा और उसके एक हाथ में मुझे लैंप नज़र आ रहा था और मुझ से पहले उसकी नज़र अजनबी औरत पर पड़ी और वो चौंक उठा। उसके चेहरे पर हैरत के आसार नज़र आए और मेरी नज़र भी उस औरत पर पड़ी। उसकी उम्र 25 और 30 साल के दरमियान मालूम होती थी। उसके जिस्म पर हल्की सी सफ़ेद साड़ी थी और सांवली रंगत के बावजूद उसका चेहरा बेहद पुरकशिश था। मुतनासब जिस्म यकीनन हसीन कहा जा सकता था। तू यहाँ क्या कर रही है चंपा? तुझे तो उस समय बड़े महाराज की सेवा में होना चाहिए था। शब्बू चौंक कर उस औरत से बोला जिसे उसने चंपा कहा था। बड़े महाराज सो गए तो मैं ये सोचकर इधर आ गई कि तू पूजा कर रहा है और ऐसे में कहीं तेरी ये चिड़िया न उड़ जाए। ये कहकर चंपा सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। अब तू आ ही गई है तो फिर ठहर जा और तमाशा देख। रहा चिड़िया के उड़ने का सवाल तो इसके पर मैंने पहले ही बांध दिए हैं और मुझे यहाँ कदम रखते ही मालूम हो गया था कि इसके पर बंधे हुए हैं। चंपा सीढ़ियों के पास रुक कर बोली और मैं जाने ही वाली थी कि तू आ गया। तू ऐश कर, मुझे ये तमाशा नहीं देखना और बड़े महाराज ने पहले ही मुझे बहुत थका दिया है। ये कहते हुए वो मुस्कुराई। कभी मुझे भी थका देने का मौका दिया कर, शब्बू बेहयाई से हंसा। और जब से तू बड़े महाराज के आश्रम में गई है मुझे तो तरसा ही दिया तूने। अब तू नहीं तरसना पड़ेगा तुझे, ये जो आ गई है। और चंपा ने मेरी तरफ इशारा किया। किसने कह दिया तुझसे कि केवल आज ही रात ये मेरे पास है? कल से ये भी बड़े महाराज के आश्रम में चली जाएगी और एक रात में क्या क्या अरमान निकाले जा सकते हैं। और फिर चंपा वहाँ रुकी नहीं और चली गई। शब्बू ने दीवार के एक ताक में लैंप रख दिया और मेरे करीब आ खड़ा हुआ। मजबूरी है देवी कि मैं तुझे खोलकर कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। बड़े महाराज ने भी यही हुक्म दिया है कि तुझे इसी दिशा में रखा जाए, वरना मन तो यही करता है कि तुझे खोल दूं और देखूं कि तेरा शरीर भी कुछ बोलता है या नहीं। और शब्बू ने मुझे मुखातब किया और फिर वह बड़े इत्मीनान से मेरे करीब बैठ गया। उसकी सुर्ख सुर्ख आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। कितनी सुंदर है तू, वो बोला और फिर उसका एक हाथ मेरे जिस्म की तरफ बढ़ा। और फिर इससे पहले कि वह न कोई नाजीबा हरकत करता, मैं एकदम उछल कर बैठ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। दूसरे लम्हे मेरे दांत उसकी कलाई में उतर चुके थे और शब्बू चीख उठा और उसने दूसरे हाथ से मेरे सर के बाल पकड़ लिए और मैंने अपने दांत उसकी कलाई के गोश्त से निकाल लिए ताकि सर ऊपर उठा सकूं। तुझे किसने खोल दिया कुतिया? वो गुर्राया और फिर उसकी आवाज़ से घबराहट का आधार होने लगा। पर मुझे क्या हो रहा है? और अब तक मेरे सर के बाल उसकी गिरफ्त में थे, मगर गिरफ्त अब ढीली होती जा रही थी और यकीनन अपने दांतों के जरिए से मैंने जो जहर उसके खून में दाखिल किया था वो अपना असर दिखा रहा है। तू मर रहा है शब्बू, मर रहा है। मैं जोर से हंस दी। तू सिर्फ चंद लम्हों का मेहमान है। नहीं, वो चीख उठा और मेरे सर के बाल छोड़ दिए और उसके जिस्म की रंगत जहर के सबब धीरे धीरे नीली पड़ती जा रही थी और मैं उछल कर खड़ी हो गई। शब्बू अब बैठे बैठे एक तरफ लड़ गया और फिर मैंने उसकी एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरते देखा। उसके मुंह से नीले नीले झाग निकल रहे थे और उधर शब्बू का जिस्म साकत हुआ, उधर मैं सीढ़ियों की तरफ लपकी। हर चंद के चंपा ने मुझसे वादा किया था कि जब मैं शब्बू को ठिकाने लगा दूंगी तो वो मुझे खामोशी के साथ वहां से निकाल देगी, मगर मैं उसके इंतजार में वक्त ज़ाया करना नहीं चाहती थी। क्या खबर वो कब आती। और मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंची। नीचे तय खाने में होने वाली रोशनी वहाँ बराए नाम आ रही थी और वहाँ नीम तारीकी होने के बावजूद मैंने महसूस कर लिया कि बज़ाहिर वहाँ बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। बाएं जनब चंद सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थी, मगर उनके इख्तिताम पर सपाट दीवार सी थी और मैं चकरा कर रह गई। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद वहाँ से निकलने की जद्दोजहद मैंने एक बार फिर
इन्हीं सीढ़ियों की तरफ बढ़ना शुरू किया जिनकी आखिर में दीवार थी, और ऐन उसी लम्हे सीढ़ियों के ऊपर दीवार में खला नमूदार हुआ और उसी खला से रोशनी भी अंदर आ गई। खला में मुझे चंपा का चेहरा नजर आया और यकीनन मुझ पर उसकी नज़र भी पड़ चुकी थी। क्या तूने उसे नर्क में भेज दिया? चंपा ने मुझे मुखातब किया। हाँ, मैं जल्दी से बोली, और मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। अपनी दाएं तरफ देख, कुछ नज़र आ रहा है? और सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। मैंने चंपा के कहने पर उधर देखा। कुछ ही फासले पर सीढ़ियाँ नजर आईं जो अंदर उतरती चली गई थीं। हाँ, उधर भी सीढ़ियाँ हैं, मैंने जवाब दिया। और फिर तू जा अंदर और वहीं तेरा आस्थान है। और उसने अजीब से लहजे में कहा। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। अब भी मतलब नहीं समझी? वो खिलाफे तवक्का जोर से हंस दी और फिर कहने लगी, सुन, जब तू सीढ़ियों से उतर कर नीचे पहुंचेगी तो सामने ही तुझे एक सुरंग नजर आएगी जिसमें रोशनी होगी। उस सुरंग से गुजर कर तू अपने स्थान तक पहुंच जाएगी और बड़े महाराज के आश्रम तक वही तेरा स्थान है। मगर तुमने तो मुझसे वादा किया था कि मुझे यहाँ से खामोशी से निकाल दूंगी, और मेरी आवाज़ में एहतजाज और गुस्सा था। निकालती तो जब कि तू खुद वहाँ से निकल ना आती। उसके लहजे से अय्यारी अय्यां थी। और इसका मतलब ये हुआ कि तूने मुझे धोखा दिया। मैं सख्त आवाज़ में बोली। नहीं, इसे धोखा देना नहीं, काम निकालना कहते हैं। शबू भी कैसा नादान था कि यहाँ की रीत भूल गया। भला कभी ये भी हुआ है कि कोई आन छुई नार बड़े महाराज से पहले किसी और को छूने दी जाए, और शबू को इसी की सज़ा मिली? तो तेरी ही तरह तेरे बड़े महाराज भी। और फिर जो कुछ मैं कहना चाहती थी ना कह सकी, और मेरी कुव्वते गोयाई जैसे सलब हो गई। तेरी ज़ुबान बांध दी है मैंने, और तू बड़े महाराज की शान में गुस्ताखी ना कर सके। जिस तरह मैंने तेरी ज़ुबान बांधी है, तेरे पूरे शरीर को बांध सकती हूँ। पर मैं ये चाहती हूँ कि तू खुद अपने पैरों पर चलकर बड़े महाराज के आश्रम में दाखिल हो। और अब इसमें कोई शक नहीं रहा था कि उस अय्यार औरत ने मेरे साथ धोखा किया, और मैं ये सभी समझ गई कि जो कुछ हुआ है उसमें बड़े महाराज की मर्जी शामिल है। और चंपा भी शैतानी कुव्वतों की मालिक थी। मुझे इसका तजर्बा हो चुका था। मेरे लिए अगर कोई बासे इत्मीनान बात थी तो सिर्फ ये कि मैं शबू को ठिकाने लगा चुकी थी, और जो मुझसे पहले अपनी नासूदा ख्वाहिशों की तकमील चाहता था। लेकिन चंपा ने बड़े महाराज के बारे में जो कुछ कहा था वो भी मेरे नज़दीक तशवीशनाक था, और चंपा के अल्फाज से साफ ज़ाहिर था कि बड़े महाराज भी हवसकार था। और तो क्या उसने मुझे इसीलिए अगवा किया है? मैं सोचने लगी। बेहतर यही है कि तो खुद सीढ़ियों उतर कर अंदर चली जा, वरना मैं तुझे इस पर भी मजबूर कर सकती हूँ। चंपा एक बार फिर मुझसे मुखातब हुई, और मैं दिल ही दिल में उस अय्यार औरत को बुरा भला कहने लगी। और फिर अचानक एक फैसला करके इंतहाई तेजी से उन सीढ़ियों की तरफ लपकी जिनके ऊपर खला में चंपा का चेहरा नजर आ रहा था। और मेरी जुबान ज़रूर बांध दी गई थी, मगर मेरा बकिया जिस्म अभी आज़ाद था, और मैं इसी से फ़ायदा उठाना चाहती थी। अभी ऊपर चढ़ने के लिए मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा था कि मेरे जिस्म को ज़बरदस्त झटका लगा। अगर मैं खुद को संभाल ना लेती तो इस झटके की वजह से पीछे जा गिरती। चंपा ने मेरी बेबसी पर जोरदार कहका लगाया और फिर कहने लगी, क्यों खुद को थका रही हो? तू यहाँ से नहीं निकल सकती। जा, वापस चली जा, अंदर जा अंदर, और मुझे ज़बरदस्ती पर मजबूर ना कर। और ये कोई अच्छी बात नहीं मान रही? अच्छा तो फिर ये ले। और फिर मुझे यूँ लगा जैसे मेरे जिस्म में आग सी लग गई हो। मैं तड़प कर पलटी तो दाएं जनब मौजूद सीढ़ियों की जनब से सर्द हवा का झोंका आता हुआ महसूस हुआ, और मैं उधर लपकी, और फिर सीढ़ियां उतरती चली गई। उसी के साथ मेरे जिस्म में भड़कती हुई आग ठंडी पड़ती जा रही थी। चंपा ने किसी पुरअसरार शैतानी अमल के जरिए मुझे वाकई तय खाने में उतरने पर मजबूर कर दिया, और सीढ़ियां उतरते ही सामने एक सुरंग सी दिखाई दी। ठंडक उधर से ही महसूस हो रही थी, और मैंने जैसे ही सुरंग के अंदर कदम रखा जिस्म की आग बुझ गई, और मैं आगे बढ़ते बढ़ते रुक गई। नहीं, अब तुझे पलटना नहीं है, मेरे दिमाग में चंपा की आवाज़ गूंजी, और मैं चंपा की ताकीद के बावजूद अपने इरादे से बाज न आई और पलट कर भागी। सुरंग से बाहर आते ही मुझे गर्मी लगी जिसे मैं बर्दाश्त कर गई, और अब मैं एक बार फिर तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर जा रही थी। लम्हा लम्हा जिस्म की हिद्दत में इजाफा होता जा रहा था, मगर मैंने परवाह नहीं की, और ऊपर पहुंची तो खला गायब था, और जहां कुछ देर पहले मुझे चंपा का सांवला चेहरा नजर आ रहा था, अब गर्मी मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो गई, और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे किश्ती दहकते हुए तनूर में हूं। जल्द ही मेरी कुव्वते मदाफत दम तोड़ गई, और मैं तेजी के साथ पलटी। ठंडक जैसे मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, और फिर मुझे सुरंग ही में वापस पहुंचने के बाद सुकून मिला। चंपा मुझे बता चुकी थी कि उस सुरंग को अबूर करके मैं बड़े महाराज के आश्रम में पहुंच जाऊंगी, और वापसी मुमकिन नहीं थी। इसीलिए मजबूरन मुझे आगे बढ़ना पड़ा। सुरंग से निकलकर मैं एक बड़े से कमरे में कदम रखा तो यूं लगा ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में आ गई हूँ।
वहां आंखों की ठंडों को बख्शने वाली धीमी रोशनी हो रही थी और उस रोशनी का मखरज नामालूम कहाँ था। फर्श पर दबीज कालीन बिछे थे और फिजा में खुशबू तैर रही थी। नौजवान और हसीन लड़कियां बारीक रेशमी लिबादों में मलबूस इधर उधर दराज नीम दराज थीं और उन्हीं के दरमियान में मैंने बड़े महाराज को देखा। उसके जिस्म पर भी इस वक्त धोती की बजाय एक ढीला ढाला रेशमी लिबादा नजर आ रहा था। रंगो खुशबू उस दुनिया में एक ही अजनबी थी और मुझे हैरत इस पर थी कि उनमें से कोई भी मेरी तरफ मतवज्जा नहीं हुआ और मैंने चंपा को उस कमरे के एक दरवाजे से अंदर दाखिल होते देखा। उसके जिस्म पर भी अब मुझे एक रेशमी लिबादा नजर आया। उसके रेशमी लिबादे का रंग सुर्ख था, जबकि वहां मौजूद दूसरी लड़कियां सब्ज रंग के लिबादे में ज़ेबे तन किए हुए थीं। बड़े महाराज के जिस्म पर पीले रंग का लिबादा था और चंपा के होंठों पर मुझे अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट नजर आई और मैं उसकी वजह ना जान सकी। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया और मुझे इस कमरे के एक दरवाजे से बाहर ले आई। तुम थकी हुई हो, इसलिए आज रात आराम करो। कल रात में बना सजा कर बड़े महाराज की सफा में ले जाऊंगी। और चंपा के लहजे में नरमी और यंगागत थी और वो मुझे अपने साथ एक राहदारी में ले आई। उस राहदारी में दोनों तरफ थोड़े थोड़े फासले से कमरों के दरवाजे दिखाई दिए और बाईं जानब एक कमरे के दरवाजे पर रुककर चंपा ने मेरी तरफ देखा और फिर दरवाज़ा खोल दिया। कमरे के अंदर एक लैंप रोशन था और चंपा मेरा हाथ थामे अंदर दाखिल हो गई। उस कुशादा कमरे में दाएं जानब एक मसहरी पर बिस्तर बिछा हुआ था। जाओ आराम करो, चंपा ने मसहरी की तरफ इशारा किया और फिर कहने लगी, तुम्हारी जुबान मैंने खोल दी है, अब तुम बोल सकती हो। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? जुबान का कफल खुलते ही मैंने पहला सवाल किया। दुर्गा माई की दासी बनाने, उसने जवाब दिया और फिर खुद ही बता दिया। और जो दुर्गा बाई की दासियां बन जाती हैं उन पर सिर्फ बड़े महाराज का अधिकार होता है और तुमने बड़े महाराज की सेवा करनी है। जिन्हें अभी तुमने देखा था वो सब दुर्गा माई की दासियां ही थीं। दासी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? इतनी जल्दी भी क्या है, तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। और उसकी पहली शर्त कंवारी होना है, जैसे कि तुम कंवारी हो। और दूसरी शर्त बड़े महाराज की पसंद है और बड़े महाराज की पसंद के बगैर किसी को भी दासी नहीं बनाया जाता। और बड़े महाराज जब किसी दासी को स्वीकार कर लेते हैं तो उसे ऐसी शक्ति मिल जाती है और फिर दुनिया की कोई ताकत उसे अपने आगे नहीं झुका सकती। और तुमने मेरी शक्ति भी देख ही ली। मैं भी बड़े महाराज की पुरानी दासियों में से एक हूँ। और चंपा जो कुछ कह रही थी मुझे उससे कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। दरअसल मैं उससे बातों में लगाकर अपनी तरफ से गाफिल करना चाहती थी। नहीं मामला, वो एकदम उछल कर पीछे हट गई। शब्बू की तरह तुम मेरे जिस्म में अपना जहर नहीं उतार सकती। सुनो मामला, मेरी दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी। और मालूम नहीं उसने किस तरह मेरे ज़हन में पैदा होने वाले ख्याल को पढ़ लिया था और चुकन्ना हो गई। लेकिन मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं साफ मुकर गई। तुम्हें यकीनन मेरी तरफ से गलतफहमी हुई। बेवकूफ़ लड़की, उसका लहजा बदल गया। तू समझती है कि मुझे धोखा दे सकती है, झूठ बोलती है मुझसे और तेरा इलाज अब यही है कि मैं तुझे यहाँ बांध कर डाल जाऊँ। और ये कहते ही उसने मेरी आंखों में आंखें डाल दी और उसके होंठ तेजी से हरकत करने लगे। उसी के साथ मैंने अपने असाब शल होते हुए महसूस किए और फिर जैसे किसी ने मुझे धक्का देकर मुसहरी पर गिरा दिया। मैंने सिर्फ ये देखा था कि चंपा ने हवा में अपना हाथ लहराया और उसके बाद चंपा कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा मेरे अहाता नज़र में था और दरवाजे को वो खुला ही छोड़ गई। दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत भी क्या थी? बिस्तर से उठना तो दरकिनार, मैं तो अब अपने जिस्म को हरकत देने से भी कासर थी। और मैं सोचने लगी कि अगर मेरे दिल में शब्बू की तरह चंपा को भी ठिकाने लगाने का ख्याल ना आया होता तो शायद वह मेरा ये हशर ना करती। और चंपा की इतला के मुताबिक आइंदा रात मुझे बड़े महाराज के सामने सजा बनाकर पेश किया जाना था। और इसका वाज़ेह मतलब यही था कि मैं कल तक महफूज थी या मेरे पास आइंदा रात तक की मोहलत थी। और उस वक़्त तक मेरे वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि इस अय्यार औरत ने मुझे एक बार फिर धोखा दिया और उसका मकसद यही था कि मैं मुतमिन होकर सो जाऊँ। मगर इसके बावजूद मेरे अस्तराब ने मुझे सोने ना दिया और मैं अपनी तरफ से गाफिल ना हो सकी। ज़्यादा देर ना हुई थी कि मैंने किसी के कदमों की चाप सुनी और चौंक उठी। और वह जो कोई भी था मेरे ही कमरे की तरफ बढ़ रहा था। दानिस्ता मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं मगर पलकों के दरमियान झुरी रहने दी और आंखें बंद करने देने में मुझे खासी दुश्वारी पेश आई। उसके बावजूद मैं अपनी कोशिश में कामयाब रही। लम्हा बेलम्हा कदमों की चाप करीब आती गई और मेरी नज़रें दरवाजे की तरफ ही लगी हुई थीं। और कुछ ही देर में कमरे के दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ और उसे देखकर मैं हैरान रह गई। बड़े महाराज की आमद का मुझे वहमो गुमान भी न था और उसकी नज़रें मेरे ही जिस्म पर जमी हुई थीं।
اور اس وقت بڑے مہاراج کے جسم پر پیلا لبادہ تھا اور وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا مسحری کے قریب آ کھڑا ہوا۔ تو ابھی سوئی نہیں، جاگ رہی ہے؟ اس نے مجھے مخاطب کیا۔ معلوم نہیں اس نے کس طرح یہ جان لیا کہ میں جاگ رہی ہوں، حالانکہ بظاہر میری آنکھیں بند ہی تھیں۔ جواب دے میری بات کا کہ تیری زبان سے گرفت ہٹا لی گئی ہے اور آنکھیں بھی کھول دے۔ اور پھر بولا، اب مزید آنکھیں بند کیے رکھنا فضول ہی تھا اور میں نے اسی لیے آنکھیں کھول دیں۔ اور پھر بڑے مہاراج سے کہا کہ مجھ سے تو چمپا نے کہا تھا کہ مجھے آئندہ رات تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا، اور پھر تم آج ہی رات اور خود ہی کیوں میرے پاس چلے آئے؟ مجھے تم سے کچھ ضروری اور نہایت اہم بات کرنی تھی معاملہ۔ اس نے معنی خیز انداز میں میری طرف دیکھا، اور پھر اس سے پہلے کہ میں پوچھتی وہ اہم بات کیا ہے، وہ خود ہی بول اٹھا، میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ مجھے معلوم ہے تم پہاڑوں سے اتر کر یہاں کیوں آئی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نگاہ میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میں چاہوں تو زبردستی بھی تمہیں اپنی آغوش کی زینت بنا سکتا ہوں، مگر کسی لڑکی کے ساتھ میں نے آج تک ایسا نہیں کیا، اور میں مکمل خود سپردگی کا قائل ہوں، اور میری خواہش ہے کہ تم خود اپنی مرضی سے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دو، اور اگر تم اس پر راضی ہو جاؤ معاملہ، تو میں تمہارے دشمن سیان کو تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دوں گا۔ بولو معاملہ، کیا تمہیں یہ سودا منظور ہے؟ بڑے مہاراج کی زبان سے اپنے دشمن کا ذکر سن کر میرے سارے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر بڑے مہاراج نے مزید کہا، مجھے یہ بھی خبر ہے معاملہ کہ تم کوئی معمولی لڑکی نہیں ہو، اور میں زبردستی تمہارے جسم کو فتح تو کر سکتا ہوں مگر تمہاری روح کو نہیں، اور میں اسی لیے تم سے سودا کرنے آیا ہوں، اور یہ سودا تمہارے اور میرے دونوں کے لیے سود مند ہے۔ اپنے دشمن سے انتقام لے کر تمہارے سینے میں بھڑکتا ہوا الاؤ سرد ہو جائے گا، اور میں تمہیں پا کر مجھے بھی میری منزل مل جائے گی، اور یہ سودا قبول کرنے کی صورت میں اپنی وفاداری کے اظہار کی خاطر تمہیں خود کو اپنی مرضی سے میرے حوالے کرنا پڑے گا، اور اس طرح مجھے یقین آ جائے گا کہ تم میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرو گی، یعنی تم سیان کو میرے قدموں میں اسی وقت لا کر ڈالو گے جب میں تمہاری ہوس کے بھین چڑھ جاؤں، اور مطلب یہ کہ تم پہلے اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہو۔ میں نے بڑے مہاراج سے وضاحت چاہی، کیونکہ میری دانست میں اس کے الفاظ مبہم تھے، اور میرے سوال پر اس کے موٹے موٹے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ناچنے لگی۔ ظاہر ہی بات ہے، ورنہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم بعد میں اپنے وعدے پر پھرو گی نہیں؟ ویسے یہ تمہاری زیادتی ہے معاملہ کہ تم میرے عشق و ہوس کا نام دے رہی ہو۔ عشق میں کیا جسمانی تعلق ضروری ہے؟ میں چبھتے ہوئے لہجے میں بولی، بغیر ملن کے عشق کیسا؟ ملن تو عشق کی انتہا ہے، اور تو پھر تمہارا یہ ناپاک خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ میں نے نفر و حقارت کے ساتھ کہا، اگر ایسا ہے تو پھر تم اپنے انتقام کی آگ میں جیون بھر اسی طرح سلگتی تڑپتی رہو گی، اور تم کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکو گی۔ اپنے دشمن کو تم کبھی تلاش نہیں کر پاؤ گی، اور تمہارا جیون اسی طرح میری قید میں گزر جائے گا، اور میں تمہیں کل تک سوچنے کی مہلت دے سکتا ہوں۔ ٹھنڈے دل سے سوچ لو معاملہ، یہ سودا مہنگا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مڑا، اور کل بھی اگر تمہارا جواب انکار میں ہوا تو مجھے مجبوراً دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر تم زبردستی ہی چاہتی ہو تو یہی صحیح، لیکن ابھی تو تم کچھ اور کہہ رہے تھے کہ تم نے آج تک کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کی۔ تمہارا معاملہ اور لڑکیوں سے مختلف ہے معاملہ۔ کبھی کبھی کسی معاملے میں آدمی کو اپنے اصول بھی توڑنے پڑتے ہیں، اور اگر تمہارے اصول کی خاطر مجھے اپنا کوئی اصول توڑنا بھی پڑا تو اس پر مجھے دکھ نہیں ہوگا، لیکن ذمہ دار خود تم ہوگی، میں نہیں۔ اور تم نے اس وقت میرے اظہار عشق کے جواب میں جس نفرت و حقارت کا اظہار کیا ہے، اس کی سزا بہرحال آج ہی رات میں بھگتنا پڑے گی۔ جانتی ہو میں نے شبو کو تمہارے ہاتھوں کیوں مروا دیا؟ صرف اس لیے کہ معاملہ کے شبو نے تمہارے ملن کی تمنا کی تھی۔ آئندہ ایک بات کا خیال رکھنا معاملہ کہ مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے تمہاری زبان پر ایسے الفاظ نہیں آنے چاہیے جن کی وجہ سے تمہیں سزا بھگتنا پڑے۔ اور پھر وہ رکا نہیں اور تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ بڑے مہاراج کی اس وقت آمد نے مجھے شدید الجھن میں مبتلا کر دیا، اور میرے لیے یہ بات انتہائی حیران کن تھی کہ اسے معلوم تھا میں پہاڑوں سے اتر کر آئی ہوں، اور یہ کہ اس کا سبب کیا ہے، اور وہ سیان سے بھی واقف تھا، اور اس بات سے بھی کہ میں سیان سے انتقام لینا چاہتی ہوں۔ پہاڑوں سے اتر کر ہموار میدانوں میں آنے کے بعد میں نے اب تک کسی سے بھی سیان کا ذکر نہیں کیا تھا، اور پھر بڑے مہاراج کو اس سے میری دشمنی کا علم کیسے ہو گیا؟ اور یہی سوچتے ہوئے مجھے ماضی کا ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ شبو نے ایک مرتبہ مجھے میرے دشمن کا چہرہ دکھا کر فریب میں مبتلا کیا تھا، اور یہ بھی بلا سبب نہیں ہو سکتا۔ شبو اور بڑے مہاراج دونوں ہی یقیناً سیان سے واقف تھے، اور شاید یہ بھی کہ میں سیان کی تلاش میں ہوں۔
शबू तो अब मेरे हाथों मारा जाएगा। अलबत्ता बड़े महाराज जिंदा था और मालूम नहीं क्यों बार बार मेरे ज़हन में यह ख्याल उभरता था कि यह महाराज का मकसद महज मेरे हसूल का नहीं, कुछ और भी है, और मेरे जिस्मानी हसूल ज़मनी बात थी। बज़ाहिर मेरे ज़हन में यह ख्याल आने की कोई वजह नहीं थी और मैं अभी इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि चौंक उठी। चंपा नामालूम कब मेरे कमरे में दाखिल होकर मसहरी के करीब आकर खड़ी हुई, और वो अगर मुझे मुखातब ना करती तो शायद अभी मैं अपने ख्यालों में खोई रहती। वो सख्त आवाज़ में मुझसे कह रही थी कि गुस्ताख लड़की, ये क्या तूने महाराज से बात करते हुए ये भी भूल गई कि तू किससे मुखातब है। मुझे मालूम था कि चंपा जिस गरज से आई है वो ज़रूर पूरी करेगी, और मैंने उसके हाथ में एक सुई और मट्टी का बना हुआ पुतला देख लिया, और शब्बू ने भी एक मरतबा मुझे यही सज़ा दी थी। वह तकलीफ़ और अज़ियत अभी तक मैं भूली नहीं थी, और बड़े महाराज भी मुझे सज़ा देने को कहकर गया था। यकीनन मुझे सज़ा देने ही आई थी, और मैं अगर उसके साथ नरम रवैया भी रखती तो वह अपने इरादे में बाज न आती, और मैंने इसीलिए ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया। सुन ए हराफा, मैं चंपा को मैंने मुखातब किया, ना मैं तुझसे डरती हूँ और ना उस बोल्ड गिद्ध से जिसे तू बड़ा महाराज कहती है। चुप हो जा, वो गला पाड़ कर चीखी, वरना मैं तेरी जुबान बांध दूंगी। और वो गुस्से में आ गई थी। तेरे बस में और है भी क्या? अगर तू इतनी ही बहादुर है तो मेरे जिस्म को खोल कर देख, और फिर मैं तुझे बताऊं कि कौन कितना ताकतवर है, और तेरी टांगें चीर कर रख दूं। तू अगर इस गलतफहमी का शिकार है कि मैं तेरे चढ़ाए में आकर तुझे खोल दूंगी तो ये तेरी भूल है, और मैं तो तुझे इस तरह बांध कर मारूंगी। इतना कहकर वो चुप हो गई और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगी। वो किसी शैतानी अमल में मसरूफ थी, और मैं ज़हनी तौर पर खुद को तकलीफ बर्दाश्त करने पर आमादा कर चुकी थी। चंपा ने कोई अमल पढ़कर 3 मरतबा मेरी तरफ फूंके मारी, और उसके बाद अपने हाथ में पकड़ी हुई लंबी सुई पुतले की दाएं बाजू में उतार दी, और कोशिश ज़बत के बावजूद मेरे मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई, और फिर सुई से पुतले को जगह जगह से गोदने लगी, और मैं बस चंद ही लम्हों में अपनी बेख्तियार चीखों पर काबू न रख सकी, क्योंकि अब उसने पुतले के जरिए मेरे चेहरे को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। मैं चाहूँ तो तेरे दोनों आंखों में ये सुइयां उतार कर तुझे अंधा कर दूं, मगर बड़े महाराज ने सिर्फ तकलीफ और अजियत पहुंचाने की इजाज़त दी है, सो मैं ऐसा नहीं कर रही, और तेरे हाथ पैर तोड़ना भी मेरे इख्तियार में नहीं। और ये देख, उसने पुतले का एक हाथ पकड़कर मरोड़ा, और मुझे यूं लगा जैसे मेरा बाजू शाने से टूटकर अलग हो जाएगा, और मेरे मुंह से चीखें निकलने लगीं। और फिर उसने पुतले का बाजू छोड़कर एक टांग पर जोर डालना शुरू कर दिया। घुटने के पास मेरी एक टांग मुड़ने लगी, और नौबत यहाँ तक पहुंची कि मैं एक बार फिर चीखने चिल्लाने लगी। कुछ ही देर में मुझे यह महसूस होने लगा कि मैं ज़्यादा देर तक वो तकलीफ़ और अज़ियत बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, और मेरे हवास जवाब दे जाएंगे। और चंपा बदस्तूर मेरे जिस्म को छीदे जा रही थी, और मैं चीख चीख कर निढाल होने लगी कि मुझे कमरे में खजीरा की मानूस खुशबू महसूस हुई, और मैं जैसे जी उठी। और मालूम नहीं कि चंपा को एकदम क्या हुआ, वो चीख कर भागी, और दूसरी लम्हे उसे मैंने मुंह के बल गिरते देखा। बड़े महाराज मेरी सहायता करें। और गिरते गिरते वो चीखी, और फिर ना जाने क्या हुआ कि चंपा का जिस्म गिरते गिरते एकदम फिजा में बुलंद हुआ, और उसके बाद तैरता हुआ कमरे के दरवाजे से निकल गया। खजीरा की खुशबू का लमस अब मुझे खुद से करीब तर महसूस हो रहा था, और मेरा जिस्म नादीदा जहनी गिरफ्त से आज़ाद हो गया। उसी के साथ मेरे जिस्म की सारी दुखन खत्म हो गई। ऐ मामला, मेरे पीछे चली आ। और मैंने खजीरा की आवाज़ सुनी, और मैं बिस्तर से उठ खड़ी हुई, और खजीरा की खुशबू अब मेरी रहनुमाई कर रही थी, और मुझे खबर नहीं कि मैं किन रास्तों से गुजरती हुई काली घाट की उस कदीम मंदिर से बाहर आई। अब अपनी आंखें बंद कर ले ऐ मामला, और मैं तुझे वहां पहुंचा दूं जहां से तुझे यहां लाया गया है। और खजीरा की आवाज़ मुझे फिर सुनाई दी। मैंने खजीरा के कहने पर अपनी आंखें बंद कर लीं, और दूसरी लम्हे मुझे अपने जिस्म फिजा में बुलंद होता हुआ महसूस हुआ, मगर मैंने आंखें नहीं खोली। और खजीरा ने आंखें बंद करने की ताकीद बिला सबब नहीं की होगी। उसी ख्याल से मैंने अपनी आंखें नहीं खोली, और फिर मुझे तेज़ हवाओं का शोर सुनाई दिया, और यूँ लगा जैसे मेरा जिस्म फिजा में इंतहाई तेज़ी के साथ तैर रहा हो। और ऐसा ही मुझे उस वक़्त मालूम हुआ था जब बड़े महाराज और शब्बू के साथ मैं अपनी कोठी से काली घाट के मंदिर पहुंची थी, और होशो हवास खो बैठी। इस मर्तबा ऐसा नहीं हुआ, और मेरे होशो हवास बरकरार रहे। हवाओं का शोर आहिस्ता आहिस्ता थमने लगा, और फिर चंद ही लम्हे बाद खजीरा ने मुझे मुखातब किया। अब अपनी आंखें खोल सकती है ऐ मामला। और मैंने आंखें खोल कर देखा तो खुद को अपनी ख्वाबगाह में पाया, और मैं अपने बिस्तर पर दराज थी, और दूसरे ही लम्हे खजीरा की खुशबू गायब हो गई,
اور خلاف توقع میں نے اپنے مسحری کے ارد گرد حصار قائم ہوتے دیکھا اور حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ دودیا حصار یقیناً عظیم ہمن کی طرف سے میری حفاظت کے لیے کھینچا گیا ہے، اور میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ مجھے علم تھا کہ چند ہی لمحوں بعد وہ حصار نادیدہ ہو جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ حفاظتی حصار میرے لیے نیا نہیں تھا، اور پہلے بھی ایک مرتبہ ایسا ہو چکا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں پہاڑوں پر تھی اور ساحر زئی مجھ پر پے در پے ساحرانہ حملے کر رہا تھا، اور حملوں سے بچاؤ کے لیے وہ حفاظتی حصار اس وقت میرے ارد گرد قائم ہو گیا تھا جب میں نے سونے کے لیے لیٹتی تھی، اور حصار کی موجودگی میں ساحر زئیم کا کوئی بھی سحر کارگر نہیں ہوتا تھا۔ حصار کو خود میری گرد قائم ہو جانا کی باتوں کی نشاندہی کرتا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ عظیم مہمن کی نیک روح میری طرف سے غافل نہیں تھی، اور اس کا ثبوت خجیرہ کی آمد تھا۔ متعدد بار پہلے بھی خجیرہ پر میری مدد کے لیے آ چکی تھی، مگر وہ آتی اسی وقت تھی جب کوئی اور چارہ کار نہ ہوتا یا میری جان پر نہ بن جائے۔ اور دوسری بات، حفاظتی حصار کے قائم ہونے سے یہ معلوم ہوئی کہ مجھے اپنے دشمنوں کی طرف سے خطرہ لاحق تھا، اور مجھے اس رات جو بھی تکلیف و اذیت اٹھانی پڑی ہو، میں بہرحال اس بات پر خوش تھی کہ ایک دشمن کو ٹھکانے لگا دیا، اور شبو نے ذہنی اور جسمانی طور پر مجھے بہت دکھ پہنچائے تھے۔ رات کا بھی کچھ حصہ باقی تھا، اور میں نے اسی لیے سوچا کہ دیر کو سو جاؤں، اور ابھی میں نے آنکھیں بند ہی کی تھی کہ مجھے گھٹن سی محسوس ہوئی، اور میں نے آنکھیں کھولیں تو اس کی وجہ معلوم ہو گئی۔ میرے کمرے میں دھواں بھرا ہوا تھا، اور چند لمحے بعد جب دھواں چھٹا تو مجھے دو چہرے نظر آئے۔ ان میں سے ایک چہرہ بڑے مہاراج کا تھا اور دوسرا آشنا چمپا کا تھا۔ وہ دونوں تمسخرانہ انداز میں میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مابلہ، کیا تو یہ سمجھ رہی ہے کہ تیرے پاس جو شکتی ہے اس کے بل پر چمپا کو بے بس کر کے فرار ہونے کے بعد دوبارہ میرے ہتھے نہیں چڑھے گی؟ اور بڑے مہاراج نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، دیکھ لے کہ میں کتنی جلدی تجھ تک پہنچ گیا، اور چمپا کو میں اس لیے اپنے ساتھ لایا ہوں کہ یہ تجھے باندھ کر میرے سامنے اپنے ساتھ لے چلے۔ اب دکھا اپنی شکتی۔ میں لیٹے لیٹے اٹھ کر بیٹھ گئی، اور میں نے اس پر بڑے مہاراج کو کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار دیکھے۔ حیران ہو رہا ہے مجھے اٹھتے دیکھ کر، میں دھیرے سے ہنسی۔ میں تو خود جان بوجھ کر پہلے تیرے اور شبو کے ساتھ گئی تھی تاکہ شبو کو قتل کر دوں، اور تو نہ جانے کس گمان میں رہا، اور اب بھی ہے۔ تیری حیثیت میرے نزدیک کسی چوہے سے زیادہ نہیں، اور یہ تو چنڈال تیرے ساتھ ہے، اسے تو میں جب چاہوں کسی چیونٹی کی طرح مسل دوں۔ اور میری بات سن کر چمپا جیسے آپے سے باہر ہو گئی۔ وہ کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح میری طرف جھپٹی، مگر مسحری کے قریب پہنچتے ہی اس کے منہ سے تیز چیخ نکل گئی، اور یوں لگا جیسے اسے بجلی کا زبردست جھٹکا لگا ہو، اور وہ دور جا کر گری اور خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ چمپا، تجھے کیا ہوا چمپا؟ بڑے مہاراج کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، اور اسی وقت میں زور سے ہنس پڑی۔ بڑے مہاراج سے پھر میں مخاطب ہوئی، اگر تجھے یہ دیکھنا ہے کہ چمپا کو کیا ہو گیا تو پھر تو بھی میرے قریب آ کر دیکھ۔ تیرے قریب نہ آ کر بھی تجھے باندھ کر اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ بڑے مہاراج نے یہ کہتے ہی شیطانی عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور چمپا ابھی تک فرش پر پڑی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ اپنے جسم کو حرکت دینے یا چلنے پھرنے کے باوجود حفاظتی حصار قائم رہے گا۔ اور میں یہی سوچ کر اٹھی اور مسحری سے اتر کر بڑے مہاراج کی طرف بڑھی، اور اسی وقت بڑے مہاراج نے میری طرف پھونک ماری۔ اسی کے ساتھ فضا میں چنگاریاں سی اڑی، اور بڑے مہاراج کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اور پھر اس سے پہلے کہ میں اس کے قریب پہنچتی، اس نے تیزی سے جھونک کر چمپا کو اپنے بازو پر اٹھایا اور جے درگا مائی کا نعرہ مارا، اور دوسرے ہی لمحے وہ چمپا کے ساتھ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اسی وقت میرے کمرے سے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ کون ہے؟ میں نے بلند آواز میں پوچھا۔ میں ہوں خاتون، شہزاد، آپ خیریت سے تو ہیں؟ اور میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور پھر تیزی سے پیچھے ہٹ گئی تاکہ شہزاد ندیدہ حصار کی رو میں نہ آ جائے، اور شہزاد کے علاوہ دروازے پر قاسم اور میرے دوسرے ملازمین بھی نظر آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مجھ میں ریوالور بھی نظر آ گئے، اور قاسم کی تیز نظریں میری خوابگاہ کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کیا بات ہے؟ تم لوگ کیوں آئے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ شہزاد صاحب نے مجھے آ کر بتایا تھا کہ بیگم صاحبہ آپ کے کمرے سے انہیں تیز چیخ کی آواز سنائی دی، اور شہزاد کے بجائے قاسم نے میرے سوال کا جواب دیا۔ شہزاد کو وہ اس کے فرضی نام سے ہی جانتا تھا، اور قاسم اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید بولا،
انہوں نے بتایا تھا کہ چیخ کسی عورت کی تھی، اور ظاہر ہے کہ آپ کے کمرے سے کسی اور عورت کی چیخ کیسے آ سکتی ہے۔ اور پھر میں نے احتیاطاً عبدل اور غنی کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، اور یہ کہہ کر قاسم خاموش ہو گیا۔ میری آنکھ تو چیخ کی آواز سے کھلی تھی خاتون، شہزاد بول اٹھا، مگر وہ چیخ آپ کی معلوم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے قاسم سے یہ بات بھی کہی تھی، لیکن اس کی دلیل بھی مضبوط تھی کہ آپ کی خواب گاہ میں اور کون ہو سکتا ہے؟ خواہ تم نے سب کو جگا ڈالا، میں شہزاد سے بولی۔ خیر اب تم لوگ جاؤ اور آرام سے سو جاؤ۔ لگتا ہے کہ شاہ صاحب نے خواب میں چیخ سنی ہوگی جسے وہ حقیقت سمجھے۔ اب تو واقعی ایسا لگ رہا ہے خاتون، شہزاد نے دھیرے سے کہا، اور پھر نا وقت جگانے پر مجھ سے معذرت کرنے لگا۔ کوئی بات نہیں، میں مسکرا دی، اور ظاہر ہے کہ تم نے جان بوجھ کر تو کسی کو تنگ نہیں کیا نا، اس میں معذرت کی کیا بات۔ اور پھر وہ سب چلے گئے اور میں نے اپنی خوابگاہ کا دروازہ بند کر لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ شہزاد نے یقیناً چمپا کی تیز چیخ سنی ہوگی، مگر ظاہر ہے کہ اس کا اقرار کیسے کر لیتی۔ میں بستر پر آ کر لیٹ گئی تو مجھے حفاظتی خیال کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ اگر میرے گرد حفاظتی نادیدہ حصار قائم نہ ہوتا تو شاید ایک بار پھر بڑے مہاراج مجھے اغوا کر کے لے جانے میں کامیاب ہو جاتے، اور مجھے حفاظتی حصار ہی نے بچا لیا تھا۔ مسحری سے اٹھ کر بڑے مہاراج کی طرف سے میں اسی خیال سے بڑی تھی کہ چمپا کی طرح وہ بھی حفاظتی حصار کی ضد میں آ جائے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ چمپا کو لے کر فرار ہو گیا۔ اس نے شاید اندازہ کر لیا تھا کہ اس وقت کوئی شیطانی عمل کارگر نہیں ہوگا، اور وہ غالباً یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ میرا اس کے قریب پہنچ جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور خطرے کے اسی احساس نے میرے اندازے کے مطابق اسے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ رات کا بڑا حصہ جا کر گزارنے اور ناقابل برداشت تکلیف و اذیت کے اٹھانے کی وجہ سے میں خاصی تھک گئی تھی، اس لیے جلد ہی میری آنکھ لگ گئی، اور معلوم نہیں کہ میں کب تک سوتی رہتی کہ کمرے کے دروازے پر دستک کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی، اور میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر انگڑائی لی اور پھر اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ راجہ استاد اور شنکر دادا آئے ہیں بیگم صاحبہ، شیتل نے مجھے بتایا، اور اس وقت شیتل کے چہرے پر مجھے ماسک نظر آیا، اور ان دونوں کو میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان سے کہہ دو کہ میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے دیوار گیر گھڑی میں وقت دیکھا، صبح کے 9:30 بج رہے تھے، اور میں زیادہ دیر نہیں سو سکی، اور اس وقت صبح کے 5:15 بج رہے تھے جب میں سونے کے لیے لیٹی تھی۔ شیتل مڑ رہی تھی کہ میں نے اس سے کہا، ان دونوں کو چائے دے دینا۔ جی بیگم صاحبہ، شیتل بولی اور پھر چلی گئی۔ میں نے الماری سے سرخ پھولدار ساڑی نکالی اور پھر اپنی خوابگاہ سے باہر آ گئی۔ کسل مندی دور کرنے کے لیے میں نے غسل کیا اور ساڑی باندھ کر غسل خانے سے نکل آئی۔ راجہ استاد اور شنکر دادا کے سپرد میں نے ایک اہم کام کیا تھا، اور میرے اندازے کے مطابق وہ دونوں شاید خفیہ پولیس کے سربراہ ڈیسوزا کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس وقت نہ آئے ہوتے، اور میں نے شنکر دادا سے کہا تھا کہ ڈیسوزا کو اغوا کرنے کے بعد وہ اپنے ہی پاس رکھے۔ ایسی صورت میں مجھے شنکر دادا کے ساتھ ٹالی گنج جانا پڑتا، اور یہی سوچ کر میں اپنے کمرے میں آ کر میک اپ کرنے لگی، اور میک اپ کرنے میں مجھے آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگا، اور میرے سر پر اب سنہری بالوں کی وگ تھی، اور چہرے سے اب میں 30 سال سے کسی طرح کم معلوم نہیں ہوتی تھی۔ میں اب ایک قبول صورت ہندو عورت معلوم ہو رہی تھی، اور ماتھے پر بھی میں نے بڑی بندیاں لگا لی۔ اپنے پرس میں ریوالور کے علاوہ میں نے ایک چاقو بھی ڈال لیا، اور آئینے پر آخری تنقیدی نظر ڈالنے کے بعد کمرے سے نکلی تو شہزاد مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا، اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے شاید یہ خیال آ گیا ہوگا کہ میری خوابگاہ سے بھلا اور کون نکل سکتا ہے۔ خاتون، آپ بھی کمال کرتی ہیں، وہ میرے قریب آ کر دھیرے سے بولا۔ میں آپ کو پہچانی نہیں مسٹر، میں نے دانستہ آواز بدل کر اسے مخاطب کیا۔ شاید ہم پہلی بار ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، اور پھر وہ چونک اٹھا اور حیرت سے میری صورت دیکھنے لگا۔ پہچانی تو نہیں گئی میری آواز، میں نے اس سے اپنی اصل آواز میں سوال کیا۔ حیرت انگیز خاتون، واقعی حیرت انگیز، شہزاد نے کہا، اور مجھے بھی آواز بدل کر آپ نے چکرا دیا۔ ویری گڈ، میں نے اطمینان سے سر ہلایا اور نشست گاہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا کہ میرے لیے ناشتہ بھی بھجوا دینا ڈرائنگ روم میں۔ بہتر ہے خاتون، شہزاد نے جواب دیا اور کچن کی طرف چلا گیا۔ میں نشست گاہ میں داخل ہوئی تو شنکر دادا نے کرسی سے اٹھ کر حسب معمول میرے پیر چھوئے، اور اس کے لیے میرا بدلا ہوا چہرہ بے معنی تھا۔ وہ بار بار بدلے ہوئے چہرے دیکھنے کا عادی ہو چکا تھا۔ معاف کرنا تم لوگوں کو میرا انتظار کرنا پڑا، میں ان دونوں کے مقابل ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔
میرے اور ان کے درمیان سینٹرل ٹیبل تھی۔ مبارک ہو رانی، کام ہو گیا، بس شنکر دادا کا شاگرد خرچ ہوتے ہوتے بچا۔ راجہ استاد نے مجھے ڈسوزا کے اغوا کی خوشخبری سنائی۔ کیسے؟ جگہ ہی کے بارے میں کہہ رہے ہو استاد؟ میں نے دریافت کیا۔ ہاں رانی جی، اس مرتبہ شنکر دادا نے میری بات کا جواب دیا۔ دراصل ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے تکیے کے نیچے بھرا ہوا ریوالور رکھ کر سوتا ہوگا، اور اس نے بس اچانک ریوالور نکال کر گولی چلا دی، اور بچتے بچتے بھی جگہ کے گولی لگ ہی گئی، اور لمبی سی نال کا وہ عجیب سا ریوالور تھا، اس سے گولی چلنے کی آواز بھی نہیں آئی، اور میں نے اس کے ہاتھ سے وہ ریوالور چھین لیا، ورنہ دوسری گولی ہمایوں کا سینہ چھید دیتی، اور ہم نے بعد میں دیکھا تو وہ ریوالور کی نال پر ایک اور نال چڑھی نظر آئی۔ شنکر دادا ڈسوزا سے زیادہ اس عجیب و غریب ریوالور کی تفصیل بیان کر رہا تھا، اور اس زمانے میں لوگ سائلنسر سے کم ہی واقف تھے۔ حال ہی کسی بڑے انگریز افسر کے پاس ایسا ریوالور ہوتا جس کی نال پر سائلنسر چڑھایا جا سکے، اور اس وقت مجھے بھی اس سے کوئی خاصی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے کہ شنکر دادا اور راجہ استاد سے ڈسوزا کے اغوا کی مزید تفصیلات معلوم کرتی رہی، اور ڈسوزا کا اتنی آسانی سے اغوا کر لیا جانا اس کی نشاندہی کر رہا تھا کہ اعلیٰ انگریز خود اس کو وقت تک قطعی محفوظ تصور کرتے تھے، اور یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی کہ کوئی غلام اپنے آقاؤں کو اغوا کرنے کا تصور بھی کر سکتا ہے، اور یہی غلط فہمی ڈسوزا کے اغوا میں معاون ثابت ہوئی۔ ڈسوزا کی حفاظت کا کوئی خاص بندوبست نہیں تھا، اور شنکر دادا وغیرہ نے ڈسوزا کی کوٹھی میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کے ملازمین کو باندھ کر ڈال دیا، اور اس کے بعد وہ ڈسوزا کی خوابگاہ میں پہنچے۔ ڈسوزا شاید چوکنا سونے کا عادی تھا، اس لیے جیسے ہی یہ لوگ اس کی خوابگاہ میں داخل ہوئے وہ جاگ اٹھا۔ اگر ڈسوزا کے مقابل معمولی چور اچکے قسم کے لوگ ہوتے تو اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوتے، مگر وہ لوگ تو گھاگ تھے، اور ادھر ڈسوزا نے جگہ کو گولی کا نشانہ بنایا، اور ادھر شنکر دادا نے اس کی کمپنی پر اپنے ریوالور کی نال رکھ دی، اور پھر اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا۔ اس کے بعد وہ ڈسوزا کو باندھنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور ڈسوزا کے منہ سے انہوں نے کپڑا بھی ٹھونس دیا، اور آنکھوں پر بھی سیاہ پٹی باندھ دی، اور پھر وہ ڈسوزا کو جیپ میں ڈال کر ٹالی گنج لے گئے۔ ڈسوزا کی چلائی ہوئی گولی سے جگہ کے بائیں شانے کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور گولی شانے کی ہڈی توڑتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی، اور یہ بہرحال کوئی تشویشناک بات نہیں تھی۔ لگتا ہے راجہ استاد کہ تم اور شنکر دادا ابھی تک سوئے نہیں۔ وہ ڈسوزا کے اغوا کی پوری رودات بیان کر چکے تو میں نے کہا۔ میرا انداز تصدیق طلب تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، راجہ استاد نے جواب دیا۔ چند گھنٹے تو خیر ہم سو ہی لیے، اور چند ہی گھنٹے میں بھی سوئی ہوں۔ میرے منہ سے بے اختیار سچی بات نکل گئی۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں سو سکی؟ راجہ استاد نے سوال کیا، اور اب مجھے خیال آیا کہ یہ بات زبان پر نہیں لانی چاہیے تھی۔ پھر بھی میں نے بات بنا دی، ایسا ہی ایک چکر جس کی وجہ سے رات کا بڑا حصہ مجھے کوٹھی سے باہر گزارنا پڑا۔ اسی وقت شیتل میرے لیے ناشتہ لے آئی۔ راجہ استاد شنکر دادا ناشتہ کر کے آئے تھے، اور اس لیے میرے اصرار کے باوجود صرف دوبارہ چائے پینے پر آمادہ ہوئے۔ شیتل ان دونوں کے لیے چائے لینے چلی گئی تو راجہ استاد نے مسکراتے ہوئے مجھ سے دریافت کیا، رانی یہ دیوی والا کیا چکر ہے؟ اور راجہ استاد کے اس سوال پر میں چونک اٹھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ قاسم یا عبدل دونوں میں سے کوئی پیٹ کا ہلکا تھا، اور میں یہ تم سے اس لیے پوچھ رہا ہوں رانی کہ مجھے قاسم کی بات کا بالکل یقین نہیں آیا، حالانکہ اس نے قسم بھی کھائی تھی اور عبدل سے بھی اپنی بات کی تصدیق کرائی، اور مجھے تو لگتا ہے کہ ان دونوں نے کوئی خواب دیکھ لیا ہوگا۔ اور مجھے چپ دیکھ کر راجہ استاد مزید بولا، اور پھر شنکر دادا سے کہنے لگا، بھلا یہ بھی کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ ایک شخص دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو جائے اور غائب ہو کر پھر آ جائے اور دوبارہ غائب ہو جائے؟ اور وہ دونوں بتا رہے تھے کہ غائب ہو جانے والا کوئی سادھو تھا جو دیوی کے درشن کرنے آیا تھا۔ اگر وہ کوئی سادھو سنت تھا تو یہ ممکن ہے استاد، شنکر دادا نے خلاف توقع جواب دیا۔ بہت سے سادھو سنتوں کو بھگوان نے یہ شکتی دی ہے، اور میں نے بنارس کے ایک رشی مہاراج کے بارے میں تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ ہوا میں تیر سکتے ہیں، اور یہ بات ہے تو اپنے پیر فقیر بھی کسی سے کم نہیں۔ راجہ استاد کے اندر چھپا ہوا مسلمان بول اٹھا۔ اجمیر والے خواجہ رحمت اللہ علیہ نے تو اپنے وضو کے لوٹے میں ساری آنا ساگر کا پانی بھر لیا تھا، اور ایک مرتبہ اجمیر کے راجہ نے خواجہ رحمت اللہ علیہ کے اوپر ایک پاگل ہاتھی چھوڑ دیا، اور خواجہ رحمت اللہ علیہ نے جو اسے ہاتھ اٹھا کر آگے بڑھنے سے روکا تو وہ پاگل ہاتھی پتھر کا بن گیا، اور آج تک اسی جگہ پتھر بنا کھڑا ہے۔ خیر یہ تو میں نے بھی سنا ہے، شنکر دادا نے تائید کی، اور پھر کہنے لگا، مگر یہاں کون سا ایسا رشی منی آ گیا؟ اور راجہ استاد نے قاسم سے جو کچھ سنا تھا بیان کر دیا، اور آخر میں کہا، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ سادھو خود کو رانی کا پجاری بتا رہا تھا۔
अच्छा उस्ताद, ये फजूल बातें छोड़ो। मैंने बात को टालना चाहा और उसी वक्त शीतल 2 प्यालियों में चाय ले आई। लो चाय भी आ गई, चाय पी लो और फिर चलते हैं। और मेरा चलना जरूरी है क्या? राजा उस्ताद बोला। हाँ, ये कहकर मैं शीतल के वहां से जाने का इंतजार करने लगी। शीतल निशस्त गाह से निकल गई तो मैं बोली, दरअसल जिस अंग्रेज अफसर को अगवा कराया गया है उसकी जुबान भी खुलवाना है। क्या खबर तुम्हारा कोई आजमुदा नुस्खा काम आ जाए, और ये मुझे बहरहाल मालूम है कि वो इतनी आसानी से जुबान नहीं खोलेगा। मालूम क्या करना है उससे, ये भी बात तो बता चले। राजा उस्ताद ने पहलू बदलते हुए कहा। वही चलकर बता दूंगी, मैंने जवाब दिया और फिर जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। और फिर मुझे एक बात का और ख्याल आ गया। मैंने राजा उस्ताद और शंकर दादा को यह ताकीद कर दी कि डिसूजा के सामने इन दोनों में से कोई मुझे रानी नहीं कहेगा। जाहिर सी बात है रानी जी कि जब तुमने हमें इस शख्स के सामने चेहरा छुपाए रखने की ताकीद कर दी है तो हम तुम्हारा नाम किस तरह जुबान पर ला सकते हैं? शंकर दादा बोला। शंकर दादा अपनी जीप साथ लाया था और उसी जीप में हम धर्म तले से टालीगंज रवाना हो गए और शंकर दादा ही जीप ड्राइवर कर रहा था। ये तो वो कोठी नहीं थी जहां पहले भी एक बार आ चुकी थी, और डिसोजा को अगवा करके शंकर दादा ने एक ऐसी कोठी में रखा था जिसके इर्द गिर्द दूर दूर तक कोई और कोठी नहीं थी, और टालीगंज यूं भी कलकत्ते की एक ऐसी नवाही बस्ती थी कि जिसके बाद कोई और आबादी नहीं थी। डिसूजा को रखने के लिए उस आबादी का भी आखिरी सिरा मुंतखब किया गया, और उस कोठी में दाखिल होते ही मैंने ये बात महसूस कर ली कि वहां कदम कदम पर कोठे के चप्पे चप्पे पर निगरानी मुमकिन नहीं, और वो कोठी 2 मंजिला थी, और डिसूजा को उन्होंने कोठी के ऊपरी मंजिल के एक ऐसे कमरे में रखा था जो तकरीबन वस्त में था, और उस कमरे के दाएं बाएं और आगे पीछे मसला अफराद पहरा दे रहे थे। और मुझे ये तमाम इंतजाम पसंद आया, और मैंने इस तरह के बंदोबस्त पर शंकर दादा की तारीफ भी की। और अगर कोई शख्स किसी भी तरह इस कोठी में दाखिल भी हो जाता है तो मसला अफराद की मौजूदगी में इस कमरे तक नहीं पहुंच सकता, और जहां डिसूजा को रखा गया था कमरे के दरवाजे पर भी 2 मसला बंदे मौजूद थे, और शंकर दादा के इशारों पर उनमें से एक ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। राजा उस्ताद और शंकर दादा उससे पहले ही अपने चेहरों पर ढांटे बांध चुके थे। इसके अलावा वहां मैंने जितने भी मसला अफराद अब तक देखे सभी के चेहरे छुपे हुए थे। हालांकि वहां डिसूजा की नजर पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये महज एहतियाती तदाबीर थी। उन लोगों के दरमियान अब सिर्फ मैं ही ऐसी थी कि जिसका चेहरा खुला हुआ था, और मेरे चेहरे पर मेकअप था, इसलिए मैंने चेहरा छुपाना जरूरी नहीं समझा। राजा उस्ताद और शंकर दादा के साथ में इस कमरे में दाखिल हुई तो मसला अफराद ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उस कमरे में एक मसहरी के अलावा मेज कुर्सियां भी मौजूद थी, और डिसूजा को ना मसहरी पर डाला गया था और ना किसी कुर्सी से बांधा गया। वो कमरे के फर्श पर रस्सियों से जकड़ा हुआ पड़ा था, और मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि गुज़श्ता रात को उसे जिस हालत में यहाँ डाला गया था अब तक वो उसी हालत में था। उसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ और आंखों पर स्याह पट्टी बंधी हुई थी, और मैं उस कोठी में दाखिल होते वक्त अपने ज़हन में एक लाहे अमल मुरतब कर चुकी थी, जिससे शंकर दादा और राजा उस्ताद को भी आगाह कर दिया। अरे ये क्या किया तुम लोग? हम तुमको ये तो नहीं बोला था कि तुमको मालूम है कि ये कितना बड़ा आदमी होता है? खोलो इसको, मैं आवाज बदल कर सख्त लहजे में बोली। शंकर दादा और राजा उस्ताद आगे बढ़े और उन्होंने डिसूजा के मुंह में ठूंसा हुआ कपड़ा निकाल दिया और आंखों पर पट्टी हुई स्याह बत्ती भी खोल दी, और डिसूजा ने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा और लंबे लंबे सांस लेने लगा, और फिर उसके हाथ पैर भी रस्सियों की गिरफ्त से आजाद कर दिए गए और वो उठकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर शदीद उलझन के आसार नजर आए। ग्लीड टू मीट यू मिस्टर डिसूजा, मैंने उसकी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया और उसने मेरे चेहरे का जायजा लेते हुए अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। माई नीम जाजराज कुमारी सीता, मैंने गर्मजोशी से उसका हाथ दबाया और फिर बदली हुई आवाज में उससे बोली, मैंने ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल की है और मैं लंदन में थी, और मुझे हिंदुस्तान आए हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ, इसीलिए ठीक तरह हिंदुस्तानी नहीं बोल सकती, और मैं उससे अंग्रेजी जुबान में ही गुफ्तगू कर रही थी। और फिर मैं उसका हाथ थामे हुए उसकी तरफ बढ़ गई जहां कुर्सियां पड़ी थीं, जिनके दरमियान छोटी सी एक मेज पड़ी थी। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर डिसूजा, मैंने उससे माजरत की। मैंने इन लोगों से हरगिज ये नहीं कहा था कि आपको इस तरह जबरदस्ती उठा लाएं, क्योंकि मैं इन लोगों की जुबान ठीक तरह से ना बोल सकती हूँ और ना समझ सकती हूँ, इसलिए ये कुछ गलत समझे। बहरहाल उसके लिए एक बार फिर माजरत, और मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि मिस्टर डिसूजा को ले आओ, और कल सुबह मैं इनसे मिलकर कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ। और आज सुबह मुझे इन लोगों ने बताया कि ये रात ही को मेरे हुक्म की तामील कर चुके हैं और आपको मेरी इन कोठी में रखा है। यकीन करें मिस्टर डिसूजा कि मुझे यहाँ आने से पहले यह भी मालूम नहीं था कि इन लोगों ने आपको इस हालत में बांध कर रखा होगा। प्लीज सिट डाउन।
मैंने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। जब वो कुर्सी पर बैठ गया तो मैं भी बैठी और मेरा ख्याल है मिस्टर डिसोजा आप फ्रेश होना चाहेंगे और इतने में आपके लिए नाश्ता मंगवाती हूँ और मुझे आपसे जो गुफ्तगू करना है वो बाद में भी हो सकती है। डिसूजा के चेहरे पर अब भी शदीद उलझन का इजहार हो रहा था और यही मैं चाहती भी थी। वो बहरहाल बाथरूम जाकर फ्रेश होने पर रजामंद हो गया। उसके कमरे से कुछ ही दूर बाथरूम था और शंकर उस्ताद ने वहां तक उसकी रहनुमाई कर दी और मैं भी कमरे से बाहर निकल आई। हर चंद के कमरे के बाहर हर तरफ मसला अफराद मौजूद थे। उसके बावजूद मैं डिसूजा को अपनी नजरों में रखना चाहती थी। शंकर दादा ने अपने एक आदमी को डिसूजा के लिए नाश्ता लेने भेज दिया। बाथरूम में डिसूजा ने ज्यादा देर नहीं लगाई और अब उसके चेहरे पर बरसती वहशत काफी हद तक कम हो गई और मैं उसे साथ लिए हुए एक बार फिर कमरे में आ गई। जी राजकुमारी, डिसूजा ने पहली मर्तबा मुझे मुखातब किया, आप मुझसे क्या गुफ्तगू करना चाहती हैं? बस थोड़ी देर और इंतजार कर लें मिस्टर डिसूजा। मुझे उस पर सख्त शर्मिंदगी है कि मिस्टर डिसूजा के मेरे आदमी ने आपको नाश्ता भी नहीं कराया। आप नाश्ते के लिए कह रही हैं राजकुमारी। आपके आदमियों का रवैया तो ऐसा था जैसे ही मुझे यहाँ कत्ल करने के लिए लाए हों। और डिसूजा की आवाज़ में पहली बार जिंदगी की थोड़ी सी झलक नजर आई। एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर डिसूजा, मुझे मुजस्समे इंकसार बनी हुई थी। नेवर माइंड, डिसूजा ने कुछ दिली का मुजाहरा किया। नाश्ता आ जाए मिस्टर डिसूजा और आप नाश्ता कर लें। और फिर गुफ्तगू शुरू हो गई। राजा उस्ताद और शंकर दादा भी अभी तक कमरे में थे और मैं महसूस कर चुकी थी कि वो दोनों ही मुस्तद और चौकन्ना थे। डिसूजा नाश्ता कर चुका तो मैंने केतली से उसकी प्याली में चाय उंडेली और डिसूजा ने मेरा शुक्रिया अदा करके चाय की प्याली उठा ली और अपनी प्याली में चाय उंडेल कर मैंने डिसूजा को मुखातब किया और मेरा ख्याल है कि मिस्टर डिसूजा अब गुफ्तगू शुरू की जा सकती है। क्या ख्याल है आपका? और मैंने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा और मैं अभी तक आवाज बदल कर ही बोल रही थी। वाई नॉट, डिसूजा ने चाय की चुस्की लेते हुए कुछ दिली से जवाब दिया। ऑक्सफोर्ड में मेरी एक क्लास फेलो थी और मेरी ही तरह उसका ताल्लुक भी हिंदुस्तान की एक रियासत से था और कुछ दिन पहले उससे मेरी मुलाकात हुई तो पता चला कि आपका महकमा मालूम नहीं क्यों उसके पीछे लगा हुआ है और वो उसी वजह से छुपी छुपी फिर रही है और आपसे मुझे उसके बारे में मालूम करना था। मैंने बात शुरू की। और आपकी उस क्लास फेलो का क्या नाम है राजकुमारी? डिसूजा ने सवाल किया। नाम भी बता दूंगा मिस्टर डिसूजा, मगर पहले आप ये वादा कीजिए कि मुझसे कुछ छुपाएंगे नहीं। चलिए यही बता दीजिए कि आपका महकमा किसी रियासत के शहजादी के बारे में तहकीकात कर रहा है। अगर उसका जवाब हाँ में है तो मैं वजह जानना चाहूंगी। डिसूजा के माथे पर शिकरें नमूदार हो गईं और फिर उसने मेरी बात का जवाब देने के बजाय मुझसे पूछा, राजकुमारी, आप उस क्लास फेलो से आपकी मुलाकात कब और कहाँ हुई? मैं आपका सवाल का जवाब नहीं दूंगी मिस्टर डिसूजा। मुझे मालूम है कि आपका महकमा उसकी तलाश में है और आप उसका नाम तो बता दें राजकुमारी। और मेरा ख्याल है मिस्टर डिसूजा कि आप उसका नाम समझ चुके हैं और आपका महकमा बीक वक्त कई ऐसी लड़कियों के बारे में तफ्तीश नहीं कर सकता जिनका ताल्लुक किसी रियासत के हुक्मरान खानदान से हो। इतना कहने के बावजूद मैं भी नाम बताने की जरूरत बाकी रह जाती है और मैं अपनी बात पूरी करके डिसूजा के चेहरे का जायजा लेने लगी। राजकुमारी, आपने मुझे उलझन में डाल दिया। आप नाम बता देती तो बेहतर था। उसमें उलझन की तो कोई बात नहीं मिस्टर डिसूजा, आप इसरार ही कर रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। उसका नाम माबला है और ताल्लुक हैदराबाद कुन के शाही खानदान से है। क्या आपको पूरा यकीन है राजकुमारी कि वाकई उसका ताल्लुक हैदराबाद दुक्कन के शाही खानदान से है? क्यों इसमें यकीन ना करने की कौन सी बात है मिस्टर डिसूजा? ये मैं इसलिए कह रही हूँ राजकुमारी कि हमारी हुकूमत रियासत हैदराबाद कुन से इसकी तस्दीक कर चुकी है। फिर वहां से क्या मालूम हुआ और मैंने अस्तराब और तजस्सुस पर काबू पाते हुए दरियाफ्त किया। यही जवाब मिला कि माबरा नामी किसी लड़की का कोई ताल्लुक हैदराबाद दुक्कन के शाही खानदान से नहीं। डिसूजा ने बताया और ऐसी सूरत में उसका किरदार हमारी नज़र में मजीद मुश्तबा हो जाता है। हम ये जानना चाहते हैं कि वो कहाँ से हिंदुस्तान आई और उसके अलावा ये कि उसके पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई जो वो शाहाना जिंदगी बसर कर रही है। सवाल तो यही है मिस्टर डिसूजा कि आप ये सब कुछ क्यों जानना चाहते हैं? मेरी मुराद आपके महकमे से है कि जिसके आप सरबराह हैं और हिंदुस्तान भर में ना जाने कितने ऐसे अफराद होंगे मिस्टर डिसूजा जो शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं और ये किसी को नहीं मालूम कि किसके पास दौलत कहाँ से आई। तो क्या आपका महकमा उन सब के बारे में तहकीकात कर रहा है या तहकीकात करना उसका फर्ज है? और बात कुछ और है मिस्टर डिसूजा जो आप मुझे बताने से शायद गुरेज कर रहे हैं। मगर राजकुमारी, आप इस मामले में क्यों दिलचस्पी ले रही हैं? सीधी सी बात है मिस्टर डिसूजा कि मामला मेरी दोस्त है और मैंने उसे वादा किया है। हकीकत का सुराग लगाकर उसे बताऊंगी।
तो इसका मतलब यह है राजकुमारी कि आप जानती हैं मामला कहाँ है, और क्या आप हमें इसका पता बता सकती हैं? इसके साथ ये भी राजकुमारी कि उसके मतलब आप और क्या क्या जानती हैं, और आप मेरी बात का यकीन करें कि राजकुमारी उसने आपको अपने बारे में ये गलत बताया है। उसका ताल्लुक हैदराबाद दुक्कन के शाही खानदान से है। यकीनन वो कोई बहुत बड़ी फराड है, और आप उसे कैसे और कब से जानती हैं? डिसोजा मुझे ऐसे मतवक्का नजरों से देखने लगा जैसे मैं उसके सवालों का जवाब दे ही दूंगी। डिसोजा से इतनी देर गुफ्तगू के बाद मुझे अब तक सिर्फ एक ही काम की बात मालूम हुई कि अंग्रेज हुक्मरानों ने मेरे मुतल्लक रियासत हैदराबाद दुक्कन से रब्ता कायम किया था, और हुकूमत के इल्म में यह बात आ चुकी थी कि हैदराबाद दुक्कन के शाही खानदान से मेरा कोई तलक नहीं, और उसकी एक बात के सिवा डिसोजा से कुछ और मालूम नहीं हो सका। वो तो खुद मुझसे ही मालूमात हासिल करने के दर पे था। चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद मैंने डिसोजा को मुखातब किया। मुझे मामला के बारे में जो कुछ मालूम है मिस्टर डिसोजा, वो सब कुछ आपको बता दूंगी, लेकिन पहले आप मेरे इस सवाल का जवाब दें कि आपका महकमा या आपकी हुकूमत मामला के मुतल्लक क्यों छानबीन कर रही है? क्या आप यकीन करेंगी राजकुमारी कि मुझे खुद भी इसका इल्म नहीं? डिसोजा ने जवाब दिया। मैं उसके लहजे से यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लगी कि वह झूठ बोल रहा है या सच, और उसने अपनी बात जारी रखते हुए मजीद कहा कि मरकज़ी हुकूमत से मुझे मामला के बारे में ये अहकाम मिले हैं कि तहकीकात के बाद जल्द अज जल्द उसके मुतल्लक रिपोर्ट भेजी जाए। यानी हुकूमत की आला हकाम मामला के बारे में छानबीन करा रहे हैं। और मैं तस्दीक तलब लहजे में बोली, कह सकती हैं आप कि वो मासक भी मरकजी हुकूमत ने फराहम किया था, जो मामला को फरेब देने के लिए आपके एक इंस्पेक्टर पचकाश ने इस्तेमाल किया था? मेरे इस सवाल पर डिसोजा चौंक उठा और फिर पूछा, आपको ये बात कैसे मालूम हुई राजकुमारी? जाहिर सी बात है मिस्टर डिसोजा कि मुझे उसके मुतल्लक मामला नहीं बताया होगा। और मैंने बिला झिझक जवाब दिया और फिर उसे याद दहानी कराई कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मिस्टर डिसोजा। जी हाँ राजकुमारी, वो मास्क हमें मरकजी हुकूमत ने ही फराहम किया था। डिसोजा ने तवील सांस लेकर कहा। मिस्टर डिसोजा, बस आखिरी सवाल कि आप मरकजी हुकूमत के उन आला हकाम के नाम बता सकते हैं जिनकी एमा पर मामला के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं, और आपको ये जानकर क्या हासिल होगा राजकुमारी? जाहिर है कि जब आपको मालूम नहीं कि मामला के मुतल्लक क्यों छानबीन हो रही है, तो उन आला अंग्रेज हकाम को यह जरूर खबर होगी कि जिनके हुक्म पर ऐसा हो रहा है। मुझे अफसोस है राजकुमारी कि मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकूंगा। लेकिन क्यों मिस्टर डिसोजा? मेरा लहजा बदल गया। क्या आपको इस एहसास नहीं कि आप किस पोजीशन में हैं? और मैं आपका मतलब समझ नहीं सका राजकुमारी। डिसोजा के चेहरे से फक्रमंदी झलकने लगी। आप इतने भोले भी तो नहीं लगते मिस्टर डिसोजा कि इतनी सी बात ना समझ सकें कि आपको मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और जवाब ना दूं तो राजकुमारी, खिलाफे तवक्का उसका लहजा जारहाना हो गया। आप शायद ये भूल रही हैं कि इस वक्त एक आला अंग्रेज अफसर से मुखातब हैं, और एक मामूली अंग्रेज भी हिंदुस्तान की किसी राजकुमारी से ज्यादा हैसियत रखता है, समझी आप? एक्सक्यूज मी मिस्टर डिसोजा, मैं वाकई आपकी हैसियत भूल गई थी। और यह कहते ही मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। ये खिलाफी तवक्का हरकत मेरे अब उसके रवैये के बरअक्स और अचानक थी, इसलिए डिसोजा चंद लम्हे जैसे सूरत हाल को समझ ही न सका, और वह फटी फटी आंखों से मुझे देखता रहा और फिर एकदम चीखा, तुमने एक आला अंग्रेज अफसर पर हाथ उठाया है और तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन मिस्टर डिसोजा, आपको तो अभी मेरे बारे में ये तक मालूम नहीं कि मेरा तलक हिंदुस्तान की किस रियासत से है। पहले तो आपको अपने महकमे के जरिए यही सुराग लगाना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की इतनी सारी छोटी बड़ी रियासतों में से मैं किस रियासत से ताल्लुक रखती हूँ, और उसके बाद ही आप मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। मैं ठीक कह रही हूं ना? और मेरा अंदाजे मज़का उड़ाने वाला था, और पहले मेरा इरादा ये था कि किसी अंग्रेज से शादी करूंगी, लेकिन आपको देखकर मुझे अपना ये इरादा बदलना पड़ेगा। मिस्टर डिसोजा, अगर सारे अंग्रेज आप ही की तरह अहमक होते हैं तो मैं किसी अंग्रेज को हरगिज अपना शोहर बनाना पसंद नहीं करूंगी। हाँ मिस्टर डिसोजा, अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, और मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। वो एकदम हत्थे से उखड़ गया। मैंने सिर्फ एक ही सवाल तो किया है मिस्टर डिसोजा कि मरकजी हुकूमत के किन हकाम की मर्जी या एमा पर आपका महकमा मामला के खिलाफ तहकीकात कर रहा है। यकीन कीजिए मिस्टर डिसोजा कि अगर आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो आप यहाँ से नहीं जा सकेंगे। तुम ये जानने के बावजूद मुझे धमकी दे रही हो कि मैं कौन हूँ। उसने आंखें निकाली। तुमने अपने हक में ये अच्छा नहीं कर रही, और मैं अपने हक में अच्छा कर रही हूँ या बुरा, ये मेरा ज़ाती मामला है मिस्टर डिसोजा। आपको इस सिलसिले में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं।
اور یہ کہا کہ میں نے چند لمحے توقف کیا اور پھر بولی، اور میرے اندازے کے مطابق مسٹر ڈسوزا، آپ کو ہندوستان آئے کافی عرصہ گزر چکا ہے، یقیناً آپ یہاں کی روایات سے واقف ہوں گے، اور پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی شخص کے سر پر جوتے مارے جائیں تو اسے انتہائی بے عزتی سمجھا جاتا ہے، اور کسی شخص کی اس سے بڑی توہین اور کوئی نہیں ہو سکتی، جانتے ہو نا آپ؟ مجھے یہ بتانے سے مطلب کیا ہے تمہارا؟ ڈسوزا اب بھی برف کھانے کی چمار کی طرح اکڑا ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ تمہاری بے عزتی کے لیے میں تمہارے سر پر جوتے لگواؤں گی، اور وہ بھی ان تمام افراد کی موجودگی میں جنہیں تم اپنا غلام سمجھتے ہو۔ اور ذرا خود ہی سوچو، غلاموں کے سامنے آقاؤں کی نسل کا کوئی شخص جوتے کھاتا ہوا اچھا معلوم ہوگا، اور میں بھی اب آپ سے تم پر اتر آئی تھی، اور اس لیے بہتر یہی ہے کہ بے عزتی سے بچنے کے لیے میرے سوال کا جواب دو۔ ہرگز نہیں، وہ ایک دم غصے میں اٹھ کھڑا ہوا، اور اسی وقت میں نے راجہ استاد اور شنکر دادا کو اشارہ کیا۔ انہوں نے ڈسوزا کو جکڑ لیا، اور جسمانی طور پر ڈسوزا زیادہ طاقتور نہیں تھا۔ راجہ استاد نے دونوں بازوں کا مخصوص انداز میں پیچھے کر کے اس طرح گرفت میں لے لیا تھا کہ وہ اپنے جسم کو حرکت دینے سے بھی قاصر ہو گیا، اور ڈسوزا کو سنبھالنے کے لیے صرف راجہ استاد کافی تھا۔ اور میں نے اس لیے شنکر دادا کو الگ ہٹ جانے کا اشارہ کیا اور بولی، اپنا سب لوگ باہر برآمدے میں جمع کرو، اور سب کو ایک ایک جو جوتا لگائے گا۔ اور انگریز کی بجائے اب میں ٹوٹی پھوٹی اردو بول رہی تھی، اور میں اپنے متعلق ڈسوزا سے جو کچھ کہہ چکی تھی مجھے اس کا احساس تھا، یعنی اردو مجھے ٹھیک طرح سے بولنی نہیں آتی۔ جو حکم راجکماری، شنکر دادا یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے راجہ استاد کو مخاطب کیا، تم اسے لے کر باہر چلے گا؟ یہ کہہ کر میں کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چل بے بندر، اور راجہ استاد نے ڈسوزا کو آگے بڑھانے کے لیے دھکا دیا۔ پلیز راجکماری، ایسا نہ کرو۔ ڈسوزا کے سارے قصبہ نکل گئے اور وہ گھگیانے لگا۔ تو پھر مرکزی اعلیٰ حکام کے نام بتا دو، جوتے نہیں لگواؤں گی۔ یہ تو ناممکن ہے، حکومت سے غداری نہیں کر سکتا۔ جوتے تو پھر لگیں گے نا، اور اس بے عزتی کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، جسے پولیس والوں کی زبان میں 3rd ڈگری کہا جاتا ہے۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، اور مجھے ایسے کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اور اب میں دروازہ کھول کر باہر برآمدے میں آ چکی تھی۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک خیال اور آیا، اور راجہ استاد بھی ڈسوزا کو پیچھے سے جکڑے ہوئے برآمدے میں آ چکا تھا۔ وہاں شنکر دادا کے آدمی جمع ہو چکے تھے، اور میں نے ان لوگوں کو مخاطب کیا، تم سب اپنی باری باری اس بندر کے سر پر جوتا لگائے گا، اور اس کے منہ پر تھوکے گا بھی، اور سر پر جوتا مارے گا، منہ پر تھوکے گا بھی، اور پیچھے ہٹ جائے گا۔ نہیں، ڈسوزا چیخ اٹھا، اور میں نے اس کے لیے جو اضافی سزا تجویز کی تھی یہ اسی کا رد عمل تھا، اور میں ڈسوزا کے احتجاج کو انسنا کر گئی اور شنکر دادا کو اشارہ کیا۔ وہ اپنے پیر سے جوتا اتارنے لگا، اور راجکماری پلیز، ڈسوزا نے پھر مجھے دہائی دی، شٹ اپ باسٹرڈ، اور میں نے اپنی سختی سے اسے ڈانٹ دیا۔ اور اس وقت تک شنکر دادا ہاتھ میں جوتا سنبھالے ڈسوزا کے قریب پہنچ چکا تھا، اور پھر جیسے ہی شنکر دادا کا ہاتھ جوتا مارنے کے لیے اٹھا، ڈسوزا چیخا، ایگری، آئی ایم ایگری، اور میں نے شنکر دادا کو جوتا مارنے سے روک دیا، اور ڈسوزا کو دوبارہ کمرے میں چلنے کو کہا، اور مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی راضی ہو جائے گا، اور تشدد کرنے سے زیادہ بے عزتی کا حربہ کارگر رہا۔ راجہ استاد اسے کمرے میں لے آیا، اور شنکر دادا بھی اپنا جوتا پہن کر کمرے میں آ گیا۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا، اور میرے کہنے پر راجہ استاد نے ڈسوزا کو چھوڑ دیا، اور میں نے ایک بار پھر رنگ بدلا اور نرمی سے ڈسوزا کو مخاطب کیا۔ سوری مسٹر ڈسوزا کہ آپ کو زحمت اٹھانا پڑی۔ اگر آپ پہلے ہی میرے سوال کا جواب دینے پر آمادہ ہو جاتے تو میں انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ نہ کرتی۔ آئیے یہاں کرسی پر تشریف رکھیے۔ Come and fly away with me. Come and fly